والكفافات والندم أرجو جزيل فضلكم والكرم مستسبح النزيل هذا الهرم فلا غلوني في دوام المدد تدبرتموها القوم بأصل خلقي أعدل المسكين قبل هلكي وأتبع بالبسط بعد خلقي أمر بالملك بالأمر الكافرين من هو لا يزال نديما يا سعد من رضيتموه قديما فعلمكم مسير عم العالم نعناؤكم منها نعيم الأبد أحبكم لئن قليل الأدب ومن هوى نفسي توالت حجبي وروح روحي بكشف الكرب عناية من فضلكم وتمادي أقسمت بنشري بكم عليكم وسيلتي إحسانكم إليكم ما لي مولى بلديكم سوى طريق الفقر والتبدد بمهدي رشدي وفي ظواهرها زوال النكد إن كنتم ترجون فضل الأحد فشاهدوا أنواره في أحد تبتغوا وسيلة للمالك صلوا على رسوله المبارك الشافع المنقذ من مهالك وآله وصحبه ومن هدي إله النبي وآله وكل إترة له رياله وارثي ومن له من واليه ولا صحبة الكرام السجاد الله خالقنا الله رازقنا الله هادينا سبحان مولانا صلوا على المختار يا معشر الخوات ذي الحسن والأنوار واستغفر الغفار معين أبرار يا مولد الهادي أذهبت أنكادي بصرا بإسعادي للدار والبعد والوبد والزوار نور المفضل وقد به الأبرار بالسعد والإبرام رحمة الستار هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا علي الله من خصه مولاه برفعة المقدار يا هادي الأقياس يا مالي الأقياس قد جئت بالإفلاس إلى شفيع النار من فوح حر النار ضاقت بي الأسباب فجئت هذا الباب أقبل الأعتاب لا تلنا النبات من طيب اللبلة بالنور والإسراء قد غسك الغلام يا علي المقدار في طيبة الأوقات أبد مع السادات
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج وهدك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج ومريلا أنت عائده قد أضاء الله بالفرج فزمن قد كنت بغيته وسما في أرفع درج مهجته سمعا بروحه والمهدي يا كريما تداركته وعيت القبر واللجج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج حبكم في قلبنا مغرور بالعين الذنب والهرج سبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج إننا نرجو بشافعنا اشتلاء الدين والنهج وظننتنا من البلوى لظهور العالم الأرض رب وارزقنا زيارته قبل الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج وارزقنا زيارته قبل الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج زيارته قبل الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم يا يا ربنا ربنا يا يا ربنا يا ربنا يا رب رب صل على النبي محمد كل سرور بدا بشهر المولد شهر بدا في جمال محمد بليلة منه أوضاع ونور المؤيد بالوقار الأول ولا تؤمنة ولا من غربها أحد لي وعيون الحديد وعدت ملائكة السماء تزور وتنال من رياض أشرف مقصدي جاءوا ببريق وتشير الصيام جنباته باللؤلؤ وزبرجدي بماء زمزم بعد صدوره بزمزم شرف الجحيم مسندي يا الرحمن طوفوا به على دار عين الأرض ثم اعرضوا على الخلائق كلها من ذل
محمد أغيار ربيع القلب زهر المولد والنبائي جاءت لمولده الشريف بشائر وفوائد أعداد ليلة مولدي شرف الزمان وأغلب بوجوده شرف غير على الزمان ويغتدي وقد على الغائرين بنوره قد استفدنا إلى من لم يهتدي جعلنا سبل الرشاد ولم يدع منها سبيلا فهو أكرم مرشدي فمد فينا بحر علم زاخر عذب الذي يلد شهر المورد آياته والمعجزات كثيرة زيدت بصيغتها وقول الحسد والرحم والأشرار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن اليسير سقى وأقعد جيشه حتى سقوا يسيرون لم ينفدي وقد أسرى به سبحانه يقلان ممتدعا آل المركز وعلى الأملاك والأملاك به مسرى ويسجد سمان التسجدي وله أنفاسه مع ربه ما شئت من قرب ولذة مشهدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقام المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادنا فالمدح يكسر عن قلوب المقصد يا سيد السعادة جئتنا قاصدا أرجو حماك ما يحب مقصدي ما يسمع حبيك ليس وسيلة ومعنى عليه بفضل جدك سعدي إني نسيرك والنسير لديك يا خير الأنام بكل خير يقتدي وعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي وعلى صاحبك الكرام نبيه والتابعين لهم بخير وجهدي والحل بمقام على العدالة والظلم عن ضعف الشديد فاسعدي اشفع لربك أن يعافيني لا يشفي الأعداء بي يا سيدي يا ربي يا الله هذا المصطفى شفيعه حافظ الخير والجود على صحابته مولده والحمد لله المعين المسلمين بركه ونرجو بها في هذه الدنيا الوسيعة والشراعة في غدي يا ربنا أصلح سرائرنا وسيلتنا بأسر النبي محمد يا ربي وارحمنا ووفقنا ولطف علينا رشادي وسددي واصحب محمد لابن محمد لابن محمد آمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم عليه آمين. اللهم اجعل ثوابنا من قرعنا من كلامك العزيز مولد الشريف وبالبركتك يا الله اللهم عبادتك يا الله حياتك يا الله راحتك يا الله عافيتك يا الله بركاتك يا الله نعمتك يا الله قوتك يا الله بلا مصيبة آبائك يا الله اللهم دعا بالبركتك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله اللهم دعا بالبركتك على إن أولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون يا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ممدوحا بفرقان حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان كان يعلم أن الله خالقه لا يرمي بيمنا بقر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا علي أبا سبطين نعم فتى أوفى به الله في سر وإعلان ولا سعيد وسعيدا طلعة وزبير عامرا وابن عوف عبد الرحمن شريعتي بحر العلم منتخب والبيت لا يستوي إلا بأركان شهد
ربهم في الناس كلهم ما بين علم وإحكام وتبيان لا يستطيع العباد منهم محاربة ولو أتوا بأبطال وشجعان وهم صحابة رب العباد بجنات ورضوان فمن حبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان عليه من سلام بالله يسيبه مناغة القرب أوراق ألساني يا سيدي يا رسول الله قل لي ما لي سواك ولا أرني يا حبيب أنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر لا يا خير معتمد كان غياض الخلق أجمعه وأنت هادي الورى لله ذي السدد كمن يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تبدرت الأنهار نابعة من إصبعه فروا والجيش بالمدد إني إذا مسني ضيم يرفعني أقول يا سيد سادات يا سندي شفيعا إلى الرحمن من زللي ممنون علي بما لا كان في بلدي والنور بغير الرضا لي دائما أبدا واستر بقولك تكسيري مدى الأبد وافق علي بعظم منك يشملني فإنني عنك يا مولاي لم أحدي إني توسلت بالمختار أشرف ما رقى السماوات سر الواحد الأحد جمال ذات الله خالقه ومثله في جميع الخلق لم أجد غير الخلائق أبد المرسلين نورا روح الأنام فهادهم إلى الرسل تجعل لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي فمدعوه لم يزل تحريم دامري وحبه عندنا بالعرش مستندي إليه أزكى صلاة لم يزل أبدا مع السلام بلا حصر بلا عدد والآل والصحب للمجد كاتبا فقر السماء وآخر الجود والمدد خير الصلاة على خير الهدى جرى ملعلع الفرق من أوامر أجمعين ثم الصلاة على خير البرية من أتى إليه بوحي الله جبريل சகோதரர்களே, இறைவனுடைய மாபெரும் உதவியினால் இறைத்தூதர் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புகழை பற்றி நாம் சுமார் 40 நிமிடங்கள் அவருடைய புகழை அரபி மொழியில் நாம் பாடியிருப்போம், சொல்லியிருப்போம். அவர்களுடைய புகழை இந்த நன்னாளில் நம்மை புகழச் செய்த இறைவனுக்கும் அந்த புகழை கேட்கச் செய்த கேட்டவர்களுக்கும் அல்லாஹ் இம்மை மறுமை இருவுலக வெற்றியும் அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக. நாம் புகழ்ந்தவுடைய நேரம் சுமார் 40 நிமிடங்கள் கூட இருக்கார். ஆனால் நம் தலைவர் பெருமானார் அன்னவர்களுடைய புகழ வேண்டுமென்றால் 40 நாட்கள் மட்டும் பத்தாது, 40 மாதங்கள் பத்தாது, 40 வருடங்கள் கூட பத்தாது. அந்த அளவுக்கு எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புகழை புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கலாம் அன்பானவர்களே. அதுவும் இந்த இறை இல்லத்தில் ஹஸரத் உமர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இறை இல்லத்தில் நம்மை அதற்கு வாய்ப்பளித்த இறைவனுக்கு புகழேற்று அல்ஹம்துலில்லாஹ். வக்கீல் அவர்கள் இந்த பள்ளிக்கு ஹஸரத் உமர் பள்ளி என்பது எதனை நினைத்து வைத்தார்களோ தெரியவில்லை. குறிப்பாக இங்கு அடக்கம் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹஸரத் உமர் என்பதாக தந்தை ஹஸரத், அவருடைய ஐயா ஹஸரத், சிறியத்தா ஐயா ஹஸரத், அதற்காக ஹஸரத் உமர் என்று சொல்லக்கூடிய பள்ளியுடைய பெயரை வைத்தார்கள். ஆனால் அவருடைய எண்ணத்தின் பிரதிபலிப்பின் காரணமாக, ஒரு தூய எண்ணம் கொண்டதின் காரணமாக, இஹ்லாஸான எண்ணத்தில் இந்த இறை இல்லம் கட்ட வேண்டும், இறை இல்லம் எழுப்ப வேண்டும் என்ற இஹ்லாஸான எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அல்லாஹ்
அடக்கம் பெற்றிருக்கவில்லை ஹசரத்துமார்கள் என்று நினைத்து வைத்தார்கள் ஹசரத்துமார் பள்ளி என்பதாக. ஆனால் எங்குமே கிடைக்காத ஒரு பாக்கியத்தை, எந்த பள்ளிக்கும் கிடைக்காத ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹ் 9 ஹசரத்துமார்களை கொண்டு அல்லாஹ் அந்த பள்ளியை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு, அந்த பெருமை நம்முடைய சகோதரர் வக்கீல் அவர்களுக்கே. எல்லா பள்ளியில் மௌலிதுகள் ஓதுவார்கள். இந்த பிறை 17 அன்று சிறப்பாக ஓதுவார்கள். இமாம் ஒருவர் தான் இருப்பார், ஒரு ஹசரத்து தான் தலைமையில் இருப்பார். ஆனால் சுற்றி உள்ளவர்களால் ஓத தெரிந்தவர்கள், ஓதக்கூடிய மாணவர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் இங்கு ஓதுகிறார்களே எல்லாருமே 7 பேர் ஓதினாங்க. 7 பேருமே ஹசரத்துமார்கள் தான். இந்த பள்ளியில் இமாமத் செய்யக்கூடியவர்களை இந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தான். அன்பானவர்களே, தொடக்க உரையாக எனது பிள்ளை இந்த பள்ளியுடைய துணை இமாம் அவர்கள் சொன்னார்கள். இந்த மௌலிது ஷரீஃப் ஓதக்கூடிய காரணத்தை மிகப்பெரிய பேச்சாளி சொல்லுவார், 2 மணி நேரம் கூட சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். நேரத்தில் அடிமைக்கிறது சுருக்கமாக சொன்னார்கள், தெளிவாக சொன்னார். அன்பானவர்களே, எந்த பெருமானாரை படைக்கவில்லை என்றால் உலகத்தை அல்லாஹ் படைத்திருக்க மாட்டானோ அந்த பெருமானாருடைய புகழை சொல்லக்கூடிய உதய தினத்தினுடைய திருநாளாகிய இன்றைய தினம் அவரை பற்றி போலக்கூடிய சூழல் இறை இல்லத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பானவர்களே, பெருமானார் அன்னவர்களை படைக்கவில்லை என்று அல்லாஹ் சுருக்கமாக சொன்னால் உலகம் என்பது கிடையாது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த வஸ்துக்களும் கிடையாது. மலை கிடையாது, கடல் கிடையாது, தாவர வர்க்கம் கிடையாது, எந்த அணுக்களும் எந்த உயிரினும் கிடையாதுன்னு சொன்ன பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பற்றி புகழ்ந்த அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட நபி ஒருவர் இந்த உலகத்தில் இல்லை என்றால் நாம் எல்லாம் எந்த நிலைமையிலோ எப்படியோ நாம் தரிகட்ட நிலையில் நாம் இருந்திருப்போம். அன்பானவர்களே, ரசூலுல்லாஹ் ஒரு நபி பட்டம் அறிவிப்பதற்கு முன்பதாக கொடூரமான நிகழ்வுகள் பக்கத்து தேசத்தில் நடந்ததை நாம் எல்லாம் விவரம் தெரிந்தவர்கள் தான், அறிந்தவர்கள் தான். மதுவெல்லாம் தடை கொண்டு ஓடியது, வட்டிகள் மிகுந்து ஓடியது, விபச்சாரங்கள் பெருகியது, பெண் குழந்தை இல்லாமல் உயிரோடு புதைக்கப்பட்டாது, எத்தனை அனாச்சாரங்களை எல்லாம் ஒழித்த பெருமானவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு உதயமாகினார்கள், விடிவெள்ளியாக மாற்றி அமைத்தார்கள். அப்படிப்பட்ட பெருமானாருடைய உம்மத்தாக இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த பாக்கியத்தை பொறுத்து அல்லாஹ் அவனுக்கே புகழடித்து அல்ஹம்துலில்லாஹ். மேலும் இந்த இறை இல்லத்தை இந்த உலகத்தில் இறை இல்லம் யாரையாரெல்லாம் கட்டுகின்றார்களோ, யாரையெல்லாம் இறை இல்லம் கட்டுவதற்கு உதவி செய்ய அவர்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் நாளை மறுமையில் உயர்தரமான சொர்க்கத்தில் மிகப்பெரிய மாளிகையை எழுப்புவான் என்பதாக சொல்லியிருக்கிறானே. அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை நமது அருமையான சகோதரர் ஹபீபுல்லா அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களை போன்று அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு கணவன் நல்லது செஞ்சால் மனைவி தடுப்பாங்க, கணவன் மனைவியை சேர்ந்து செஞ்சோம்னா மகள் தடுப்பார். ஆனால் எந்த தடையும் இல்லாமல் 3 பேர் ஒன்றிணைந்து ஹபீபுல்லா அவர்கள் அவருடைய துறவியான அவருடைய மகளும் 3 பேரும் ஒன்று சேர்ந்து போட்டி போட்டு இந்த இறை இல்லத்தை எழுப்பியிருக்கிறார்கள். இந்த இறை இல்லம் கியாமத்தால் சகோதரர் சொன்னது, என்னுடைய பிள்ளை சொன்னது போன்று கியாமத்து நாள் வரைக்கும் அல்லாஹ் இந்த ஹஜரத்துமார் பள்ளியை முழு பள்ளியாக தொழுகையால் மூலமாக அழகுபடுத்தி மிகப்பெரிய நிலையான ஒரு பள்ளியாக அல்லாஹ் உருவாக்குவானாக. இங்கே மௌலிது ஷரீஃபை நாம் ஓதியதை போன்று ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு பின்னால் மௌலிது ஷரீஃப் பிறை பணி 1 to 12 நாட்கள் வரை தொடர்ச்சியாக ஓதக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக. இந்த பள்ளி உருவாக காரணமாக இருந்த சகோதரர் ஹபீபுல்லா அவர்களுக்கும் அவருடைய துறவியருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் மகளுக்கும் அல்லாஹ் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் சொல்லக்கூடிய சொர்க்கத்தில் உயர்தரமான மாளிகையில் அவர்களுக்கும் அல்லாஹ் அமைப்பானாக, நமக்கும் அல்லாஹ் அமைப்பானாக. இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்த ரஹ்மானுக்கு எல்லா புகழும் பொறிச்சோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரகாத்துஹு. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இவ்வுலகத்தில் புது பள்ளி, இந்த பள்ளியும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இறை இல்லங்களும் இறைநேசருடைய இடங்களும் மதரசாக்களும் அல்லாஹுடைய இடங்களும் கியாமத்து நாள் வரையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. இந்த இறை இல்லத்திற்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்தார்களோ, யாரெல்லாம் இறை இல்லத்திற்கு நிறுவனராக இருக்கிறார்களோ, இறை இல்லத்தில் இமாமாக இருக்கிறார்களோ, இறை இல்லத்திற்கு இமாமிற்கு பின்னால் காமச் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பை யாரெல்லாம் பெறுகிறார்களோ அவர்களுக்கும் அல்லாஹ் ஆஃபியத்தை தருவானாக. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், தாயின் காலடியில் சொர்க்கம் என்று சொன்னார்கள். 2 நிமிஷம் தான் எனக்கு கொடுப்பாங்க. பார்க்க பாபாவும் 3 நிமிஷம் கொடுத்தாங்க.
நான் அல்லாதீங்கப்பா 2 நிமிஷம் தான் இப்படித்தான் பாருங்கப்பா இப்படிம்பாங்க, அல்லாதீங்கப்பா இப்படி. ஆனால் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து என் தம்பிக்கு கொடுத்தாச்சு. தாயினுடைய அக்கா இருக்கு, பெரியம்மா இருக்கு, அதுக்கும் காலடி இருக்கு. தாயினுடைய சின்னம்மா இருக்கு, அதுக்கும் காலடி இருக்கு. சின்னம்மாவுடைய மகருக்கு அதுக்கும் பாதம் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் பாதம் இருக்கா இல்லையா? அப்ப தாயினுடைய காலடியில் மட்டும் சொர்க்கம் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் பெரியது, என்னைக்காவது உதவும் இந்த ஏழை சொன்னது. ஒரு தாய் விறகு வெட்டி தான் குடும்பத்தை ஓட்டணும். கணவர் இல்லை, ஒரே ஒரு மகன். அந்த தாய்க்கு மிகவும் மிகவும் ஆசை. ஏன் தாய் தகப்பனை பற்றி சொல்கிறேன்னா, இந்த ஹபீபுல்லாபா அவங்க இப்போவும் அந்த மனப்பாடம் இருக்கு. காமா ஹசரத் என்ற கலிஃபத்துல் குலவா அல்ஹாஜ் PKM அப்துல் காதர் பாக்கவி ஃபாசில் அப்துல் உலமா. ஏன்னா துவா ஓதி ஓதி மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு. தாய் தந்தையை விரும்புவது. சரி, அது இருக்கட்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். விறகு வெட்டி தான் குழப்ப ஓட்டணும். அப்போ அந்த தாய்க்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, இந்த மகனை எப்படியாவது படிக்க வைக்கணும், இந்த மகனை எப்படியாவது படிக்க வைக்கணும், படிக்க வச்சு அயல் நாட்டுக்கு அனுப்பணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. அவங்களும் கஷ்டப்பட்டாங்க, விறகு வெட்டினாங்க, எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அயல் நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அயல் நாட்டுக்கு அனுப்புனா அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில் நல்ல வேலை கிடைச்சிருச்சு. நல்ல வேலை கிடைச்ச ஒரு வருஷத்திலே தாய்க்கு முடியாமல் வந்துருச்சு. என்ன இயக்கம்? பிள்ளை பக்கத்தில் இல்லையேன்னு இயக்கம். இந்த இயக்கத்தில் முடியாமல் வந்துருச்சு. உறவினர்லாம் சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் அம்மா முடியாமல் இருக்காங்க, கொஞ்சம் வந்தால் நல்லா இருக்குமேங்கிறாங்க. உடனே சொல்கிறாங்க, இல்லை எனக்கு எங்கள் அம்மா கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுத்த வேலை அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில், அதனால் நான் கொஞ்சம் நீங்கள் வைத்தியம் பாருங்க, வைத்தியம் பார்க்கறதுக்கு பணம் அனுப்பிடுறேங்கிறான். பணம் அனுப்பிட்டாங்க, வைத்தியம் பார்க்குறாங்க. இன்னமும் உடல்நிலை மோசமாக இருக்குன்னு ஒரு உறவினர்கள் தெரிவிச்சிட்டாங்க. உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்குதா, நீங்கள் வந்து அம்மாவை பார்த்துருங்க தான்டாங்க. நான் வேலையை விட்டேன்னா அடுத்து இந்த வேலை எங்கள் அம்மா சிரமப்பட்டது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்கன்னு திருப்பியும் பணம் அனுப்புகிறாங்க. பணம் என்ன செய்யும்? காப்பாற்றுமா? காப்பாற்றலாம். ICUக்கு போயிட்டாங்க. உங்கள் அம்மாவை அவசர சிகிச்சையில் வச்சுட்டோங்கிறாங்க. அம்மா மஃபாத் ஆயிட்டாங்க வாங்கங்கிறாங்க. இல்லை, நீங்கள் அடக்கம் பண்ணுங்க, நான் எப்படியாவது காரியத்துக்கு வந்துடுறேங்கிறாங்க. எப்படி? காரியம்னு ஒன்று நடக்கும்ல, மஃபாத்தானோடனே 40 நாள் காரியம்னு ஒன்று நடக்கும்ல, இந்த காரியத்துக்காவது நான் வந்துடுறேங்கிறாங்க. அப்போ எல்லாருமே அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க. 40 நாள் ஃபாத்தியாவுக்கு வர்றாங்க. வந்தோடனே உறவினர்லாம் கூடுறாங்க. கூடனே என்னப்பா வர முடியல, என்னால் வர முடியல, நான் முதலாளிட்ட ரொம்ப கேட்டு நான் வேலைக்கு 2 நாள் லீவு கேட்டு வந்திருக்கேன். சரி வந்துருப்பான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அம்மா தங்கி இருந்த ரூமை பார்ப்பாங்கிறாங்க. ரூமை பார்க்குறாங்க. உள்ள ஒரு பெட்டி இருக்கு, உள்ள ஒரு ரங்கு பெட்டி இருக்கு. இந்த ரங்கு பெட்டி திறக்கிறதுக்கு உனக்கு தான் வந்து உரிமை இருக்கு, நீ தான் மயன். சரி நான் திறக்கிறேன்னு திறக்கிறாங்க. திறந்தா அதில் ஒன்றும் இல்லை பெரியவர்களே, எனது அன்பான தம்பி, ஒரு வெள்ளை பேப்பர் இருக்கு. அந்த வெள்ளை பேப்பரில், மகனே நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போவது எனக்கு தெரிந்தது, ஆகையால் நான் உனக்கு எழுதி வைக்கும் கடிதம். நீ எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வருவாய், ஒன்று நான் இருப்பேன் அல்லது இருக்க மாட்டேன். ஆனால் நீ வந்த உடனேயே உன்னை தலகுளிக்க சொல்வார்கள். வந்தோடனே தலை குளிச்சிருப்பா. நீ தலை குளித்தால் நல்லா துவட்டணும். நீ தலை குளிச்சா நல்லா துவட்டணும். துவட்டலைன்னா உனக்கு மூக்கடப்பு வரும், கண்ணு எரிச்சல் வரும். அப்பொழுது மாத்திரை கொடுப்பதற்கு அம்மா மயானத்தில் இருப்பேன். அப்பொழுது மாத்திரை தருவதற்கு அம்மா என்ற நான் மயானத்தில் இருப்பேன். ஆகையால் நீ தலையில் தண்ணி தொளித்து கொண்டால் போதும் என்று எழுதி வைத்தார். மயனே நீ வந்தா எனக்கு அது தரணும் இது தரணும்னா சொல்லலை. நீ வந்தாலுமே உன்னுடைய உடல்நிலையை நீ பார்த்துக்கன்னு சொன்ன தாய். அதற்காகத்தான் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, தாயினுடைய காலடியில் சொர்க்கம் இருக்கு என்பதாக சொன்னார்கள். இதுதான் பெரியவர்களே. ஆகவே தாய் தந்தை யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் தாய் தந்தையை பார்த்து கொள்ளுங்கள். தாய் இருந்து தந்தை யாருக்கு இல்லையோ அவர்கள் தாயை பார்த்து கொள்ளுங்கள். தந்தை இருந்து யாருக்கு தாய் இல்லையோ அவர்கள் தந்தையை பார்த்து கொள்ளுங்கள். ஏனால் ஒன்று இருந்து ஒன்று இல்லை, இரண்டுமே இல்லாத இருக்கிறார்கள். ஆகவே தாய் தந்தையுடைய துவா உங்களுக்கும் எனக்கும் அல்லாஹ் தருவானாக. முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி துவாபரத் உங்களுக்கும் எனக்கும் தருவானாக. இப்படி பேசக்கூடிய வாய்ப்பை இன்ஷா அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் வருடம் முழுவதும் தருவானாக. வாஹித் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரகாத்துஹு.
துவா ஓதணும் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சுப்பா வாங்க டைம் முடிச்சு துவா கொஞ்சம் உள்ள பீரனை பாருப்பா بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار அருளாளனே அன்புடையவனே ஆற்றின் இரட்சகா ரப்பே யா அல்லாஹ்
எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து அருள்புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய தாய் தந்தையுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து அருள்புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய உஸ்தாத்மார்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து அருள்புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த உலகில் வாழக்கூடிய முஃமினான முஸ்லிமான ஆண் பெண் அனைவருடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து எங்களை இன்று பிறந்த பாலகனைப் போல ஆக்கி தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் குறிப்பாக யா அல்லாஹ் இந்த ஹஜரத்துமார் பள்ளி யா அல்லாஹ் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அல்லாமா காமா ஹசரத் அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் யாரெல்லாம் இங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களோ அத்துணு பேருடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களை விட்டு பிரிந்து சென்ற எங்களுடைய பெற்றோர்கள், யா அல்லாஹ் எங்களை விட்டு பிரிந்து சென்ற எங்களுடைய உறவினர்கள், யா அல்லாஹ் எங்களை விட்டு பிரிந்து சென்ற எங்களுடைய சொந்தங்கள் பந்தங்கள் அத்துணை பேருடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்புரிவாயாக. அத்துணை பேருக்கும் உயர்தரமான சொர்க்கமாம் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த சபையிலே நாங்கள் ஓதிய உன்னுடைய ஹபீப் நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது ஓதப்பட்ட புகழ்பாவை மௌலித் ஷரீஃபை ஏற்றுக்கொள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அதிகம் பெருமானார் மீது ஸலவாத்துகள் உரைக்கக்கூடிய நற்பாக்கியத்தை நீ எங்களுக்கு தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எவ்வாறு நாங்கள் இங்கு பெருமானார் மீது ஸலவாத்துகள் உரைத்தோமோ புகழ்பாவை நாங்கள் ஓதினோமோ அதை கியாமத் நாள் வரைக்கும் ஓதக்கூடிய நற்பாக்கியத்தை தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த ஹஜரத்துமார் பள்ளியை நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் இதை உருவாவதற்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தார்களோ, யாருடைய உள்ளத்திலே இதனை யா அல்லாஹ் நீ நிலைபெறச் செய்வதற்காக யாருடைய உள்ளத்திலே இதனை போட்டாயோ அவருடைய உள்ளத்தை நீ கபூல் செய்வாயாக. அந்த எண்ணங்களை நீ கபூல் செய்வாயாக. அவருடைய செயலாக்கத்தை நீ கபூல் செய்வாயாக. அதன் மூலம் அவர்களுக்கு எல்லா விதமான ஆஃபியாத்துகளையும் பரக்காத்துகளையும் தந்து உயர்தரமான உன்னுடைய அருளை நீ தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் யாரை நீ இந்த ஹஜரத்மாருடைய பள்ளிக்கு காரணமாக அமைத்தாயோ அவர்களை கொண்டு இந்த ஓரிற்கும் இந்த உலகத்திற்கும் முழு தீனை நீ எத்தி வைப்பு தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் இங்கே அணியிருக்கக்கூடிய யா அல்லாமா அப்துல் காதர் பாக்கவி ஹசரத் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய துஆவினால் எங்களுடைய அனைத்து விதமான செயல்களையும் கபூல் செய்வாயாக. அவர்களுடைய துஆவினால் எங்களுடைய அனைத்து விதமான ஆஜாத்துகளை நிறைவேற்றி தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் அவர்களை அணுகிக்கக்கூடிய யா அல்லாஹ் இந்த இடத்திலே எல்லா முழு நேரமும் அதிகமான முறையிலே குர்ஆன் ஷரீஃப் ஓதக்கூடிய நல்ல ஒருவனுடைய இல்லமாகவும் அதே போன்று அதிகமான முறையிலே பெருமானார் மீது ஸலவாத் உரைக்கக்கூடிய நல்ல இல்லமாக உன்னுடைய இல்லமாக இந்த இல்லத்தை நீ கபூல் செய்து கொள்வாயாக. இந்த இல்லத்தின் அமல்களை கொண்டு நீ அழகுபடுத்துவாயாக. இந்த இல்லத்திலே குர்ஆன் ஷரீஃபை ஓதுவதை கொண்டு நீ அழகுபடுத்துவாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த இல்லத்திலே அதிகமாக தொழக்கூடியவர்களை கொண்டு நீ அழகுபடுத்துவாயாக. எங்களை கபூல் செய்யா அல்லாஹ். எங்கள் துஆவை ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். இன்னும் அதிகமான முறையிலே உன்னுடைய இல்லத்திற்கு இந்த ஹஜரத்துமார் ஜும்ஆ பள்ளிக்கு மலக்குமார்கள் வந்து போகக்கூடிய நல்லோர்கள் வந்து போகக்கூடிய சாலிஹீன்கள் வந்து போகக்கூடிய சுஹதாக்கள் வந்து போகக்கூடிய போராளிகள் வந்து போகக்கூடிய உன்னை வணங்கக்கூடியவர்கள் வந்து போகக்கூடிய பெரிய பெரிய உலமா பெருமக்கள் வந்து போகக்கூடிய ஒரு நல்ல இல்லமாக ஒரு நல்ல பள்ளியாக இதை நீ கபூல் செய்வாயாக. எங்கள் துஆவை ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். எங்கள் துஆவை கபூல் செய்யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் இந்த அவையில் இருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் என்ன ஹாஜாத்துகளை எல்லாம் தன்னுடைய உள்ளத்தில் நினைத்திருக்கிறார்களோ அத்துணை ஹாஜாத்துகளையும் அத்துணை தேவைகளையும் நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் யார் யாருக்கெல்லாம் உடல் நலம் ஷிஃபா இல்லாமல் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அத்துணை பேருக்கும் ஆரோக்கியத்தை தந்தல் புரிவாயாக. உடல் நலம் ஷிஃபாவை தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் உன் மீது அதிகமாக நேசம் கொள்ளக்கூடிய உன் மீது அதிகம் யா அல்லாஹ் துதிப்பாடக்கூடியவர்களாக பெருமானாரை அதிகம் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக எங்களை நீ ஆக்கி தந்தல் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் துஆவை கபூல் செய்யா அல்லாஹ். எங்களுடைய துஆவை கபூல் செய்யா அல்லாஹ். உன்னுடைய அருளை கொண்டு கபூல் செய்யா அல்லாஹ். பெருமானார் பிறந்த மாதமான இந்த ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தின் பொருட்டினாலும் பெருமானாரின் பொருட்டினாலும் பெருமானாருடைய துஆ பரக்கத்தினாலும் நாங்கள் கேட்காத அத்துணை விஷயங்களையும் எங்களுக்கு நீ தந்தல் புரிவாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனத்தன் வஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வகினா அஸாபன் நார். ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அன்தஸ் ஸமீஉல் அலீம் வதுப் அலைனா யா ரப்பனா இன்னக அன்தத் தவ்வாபுர் ரஹீம். வஸல்லல்லாஹு தஆலா ஸல்லம அலா خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا الله ارحم المؤمنين صلى الله على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين
كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه